सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब बहुत ही वधिया होने आ। अज दी क्लास विच शहरी प्रशासन नाम दे चैप्टर नूं डिस्कस करन जा रहे हां। शहरी प्रशासन नूं तुसी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कह सकदे हो। ये चैप्टर तुहाडी 6th क्लास दी पोलिटिकल साइंस दी NCERT दी किताब विचों लिया गया लैसन है। सो आपां अज इस पाठ नूं बड़े ही चंगे तरीके नाल पढ़न दी कोशिश करांगे एंड मैनूं नहीं लगदा इस वीडियो नूं वेखण तो बाद तुहानूं किताब नूं चुक्कण दी लोड़ पवेगी। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस तरह दीयां वीडियोज़ नूं प्राप्त करते रहण लई बैल आइकन भी प्रेस कर लिओ। आपां गल कर रहे सी शहरी प्रशासन। इस तो पहला आपां पेंडू प्रशासन बारे पढ़ चुके हैं कि पिंडां दे विच लॉ एंड ऑर्डर, जमीनी दे जिहड़े झगड़े विवाद हैगे आ किवें सॉल्व कीते जांदे आ, पिंडां दा प्रशासन किवें चलाया जांदा एंड अज आपां शहरी प्रशासन बारे समझण दी कोशिश करांगे कि शहरां दे विच जिहड़े तुहानूं लोक मिलदे ने उन्हां दीयां किन्नियां सारियां समस्यावां हुंदियां ने, उन्हां नूं किन्नियां सहूलतां दित्तियां जांदियां ने, किहदे द्वारा दित्तियां जांदियां ने, क्योंकि जिहड़े शहर हुंदे ने पिंडां दे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा वड्डे हुंदे ने। वड्डे होण करके फैले हुंदे ने एंड इत्थे तुहानूं बसां, कारां, भीड़ भड़क्का, ट्रैफिक एंड पानी दियां सहूलतां, बिजली दियां सहूलतां, हस्पताल, इन्हां सारियां चीज़ां दी सहूलतां कोई तां प्रोवाइड कराउंदा होऊगा एंड जिहड़ा पर्सन या फिर जिहड़ी टीम इन्हां सर्विसिज दे पिछे होऊगी उन्हां उत्ते किन्ना ज़्यादा बर्डन होऊगा। हुण तुसीं आप सोचो अपने शहरां दे विच किन्ना ज़्यादा रश हुंदा आ, भीड़ भड़क्का हुंदा आ, ट्रैफिक कंट्रोल करन वाले जिहड़े तुहानूं पुलिस अधिकारी भी वेखण नूं मिलदे हैगे आ, ट्रैफिक पुलिस आपां कह दिंदे आ। सो इसे तरह ही आपां समझांगे कि ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने इन्हां नूं किवें सॉल्व कीता जांदा, किवें डीलिंग कीती जांदी है। सो आपां एक स्टोरी समझांगे। स्टोरी दी हैल्प नाल आपां जो कुछ हो रहा समझण दी कोशिश करांगे। तुहानूं पता होऊगा कि पहलां वाले चैप्टर दे विच ही आपां स्टोरीज़ दे थ्रू काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लीयर कीते आ। स्टोरीज़ कह सकते हैं कि तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इन्नी इंपॉर्टेंस तो नहीं रखती, बट तुहाडी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो वेखिए तो ये जिहड़ियां स्टोरीज़ हुंदियां ने तुहाडे लई बहुत ज़्यादा यूजफुल हुंदियां ने। सो वेखदे हां। दिन ऐतवार दा सीगा जी। माला, शंकर, जहांगीर अते रिहाना नाम दे बच्चे हैगे आ जी क्रिकेट खेड रहे सीगे। क्रिकेट खेडते खेडते कह लो इन्हां दी जिहड़ी बॉल सीगी, बॉल वजी स्ट्रीट लाइट दे उत्ते, स्ट्रीट लाइट टुट गई। हुण इन्हां बच्चिਆਂ नूं टैंशन पै गई। कहंदे कि हुण यार हुण असीं करिए की। इस तो पहलां इन्हां ने एक गवांड विच रहिंदी आंटी दे शीशे भी तोड़ते सीगे, बट उदों इन्हां ने जेब विचों पैसे खर्च कीते ते उन्हां दा नवां शीशा लवाता। हुण गल इह आउंदी है कि जदों उन्हां ने स्ट्रीट लाइट भंन दित्ती, स्ट्रीट लाइट भंनण तो बाद ये तैयार है गया कि चलो ठीक है आपां जेब दे विचों पैसे खर्च लांगे, बट स्ट्रीट लाइट दे जिहड़े पैसे हैगे दवांगे किहनूं, उन्हां नूं ये नहीं समझ लग रही। सो ये किहदे घर गए? एक घर गए जी रिहाना दे घर, क्योंकि रिहाना दा घर सब तो नेड़े सी। रिहाना दी मम्मी कहंदी यार मैनूं तां नहीं पता, बट ये नगर निगम दे काम हुंदे आ, स्ट्रीट लाइटां लाउण दे जिहड़े काम हैगे आ ये नगर निगम दे काम हुंदे आ। सो आपां नूं ये गल समझण नूं मिली कि जिहड़ियां स्ट्रीट लाइटां हुंदियां ने इन्हां नूं लगाउण दा, देखभाल करन दा जिहड़ा काम हैगा आ वो किहदे द्वारा कीता जांदा? वो कीता जांदा है नगर निगम द्वारा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपां इंग्लिश विच कह दिंदे आ। ते उन्हां दी रिहाना दी जिहड़ी मम्मी सीगी, रिहाना दी मम्मी ने कहा कि तुसीं इंज करो, यासमीन खाला नाम दी जिहड़ी औरत हैगी आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाओ। रीसेंटली सेवा मुक्त हुई आ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? नगर निगम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਯਾਸਮੀਨ ਖਾਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਸਮੀਨ ਖਾਲਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਸਮੀਨ ਖਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਣ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਸਮੀਨ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੂਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਸਬੇ ਆਪਾਂ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ? ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡਸਟਬਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੋਊਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੌਂਸਲਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ? ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੇਜਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਇਹ 25 ਤੋਂ 30% ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਟ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੂਰਤ ਦੀ, ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਲੇਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੂਰਤ ਸਭ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 1994 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੂੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ NCERT ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ।
ਬਟ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ PDFs ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।